Good morning everyone. Welcome back to First PUC Chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. You are watching my PU Chemistry YouTube channel and I request you to subscribe the channel for getting the regular updates. And I welcome to second class of hydrogen. Before starting today's session, let us have a quick recap of the concepts that we have studied in the previous class. So, in the previous class we studied about the history of hydrogen, that is who discovered hydrogen and how it was discovered and why the term hydrogen. Then we studied about the position of the hydrogen, that is the position of hydrogen is unique. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಹೋಲೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು 17 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲಜನ್ಸ್ನ ಹೋಲೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 17 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹೋಲೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಶಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ hydrogen. Hydrogen is also called as dihydrogen because it exists as a diatomic molecule. So, ಈ textbook ಪೂರ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಿಂತ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. There are different methods of preparation of dihydrogen and also commercial production of dihydrogen. Now, first let us concentrate on the laboratory method of preparation of hydrogen. About laboratory preparation of hydrogen. Dihydrogen gas can be prepared by the reaction of zinc granules. Granules ಅಂದರೆ ಹರಳುಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So, by the reaction of zinc granules with dilute hydrochloric acid. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ H+ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ HCl. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PUCನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ H+ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HCl ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, H+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ dihydrogen gas. So, the first method, the dihydrogen gas is obtained by the reaction of zinc granules with dilute HCl. Zinc Zn ididu Zn2+ ಆಯಿತು, H+ ಇದಿದ್ದು H2 ಆಯಿತು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ 2 H ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 H+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ HCl ZnCl2 ಪ್ಲಸ್ H2 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನೇ ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು H+ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಆರ್ H2SO4 ಆರ್ HNO3. But here it is very clearly given that it is obtained by the reaction of zinc with dilute HCl. Then one more method, dihydrogen gas can be obtained by the reaction of zinc with aqueous alkali. So alkali andre base illi sodium hydroxide na ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So again by the reaction of aqueous alkali with zinc.
So, it leads to the formation of dihydrogen gas, and you will get one more product, that is sodium zincate. So, zinc na aqueous alkali ಅಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ aqueous AQ, ಇದು Z ಅನ್ನೋ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು aqueous ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೂ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, aqueous ಫಾರ್ಮ್. Here the hydrogen we obtain in the gaseous state, and this will be in the gaseous state and this in the solid state. So usually ಅದರ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ 1 ಇದೆ. So the equation is balanced. So in the second method we get dihydrogen gas by the reaction of zinc with aqueous alkali. Next, about commercial production of hydrogen. Commercial production of hydrogen. There are many methods. First one, by the electrolysis of acidified water. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್. ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದು, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ acidified water electrolysis in the then there will be a traces of acid or a base. So we will get dihydrogen gas along with oxygen. So to balancing you will get 2H2 and O2. This will be in the liquid state and this will be in the gaseous state and this will be also in the gaseous state. So first it is obtained by the electrolysis of acidified water. So electrolysis process ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯಾವುದದು, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್. ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ warm aqueous barium hydroxide solution. So one more method, that is by the electrolysis of warm aqueous barium hydroxide solution using nickel electrodes, and here the electrolyte is aqueous barium hydroxide solution. So aqueous ಅಂದರೆ ಏನು, aqueous solution ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ study how it is obtained from barium hydroxide, and here we get
dihydrogen gas in the purest form. So, high purity of hydrogen is obtained by the electrolysis of warm aqueous barium hydroxide solution. ಇದಕ್ಕೆ equation ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Then it is obtained by the electrolysis of brine solution. By the electrolysis of brine solution. So, brine solution ಅಂತಂದರೆ concentrated solution of sodium chloride. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 30% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So, sodium chloride solution means we will be having sodium chloride and water. Water ಅಲ್ಲಿ sodium chloride Na+Cl- ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ NaCl ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, Na+Cl- ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ it is nothing but concentrated solution of sodium chloride. So solution form alli sodium chloride ee tara split agirutte. Actually here hydrogen gas is obtained as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine, that is by the electrolysis of brine solution. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡೂ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ the electrode reactions. So electrolysis process ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ Cl- ion. Cl- ion gets discharged as Cl2 by losing electron. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2Cl-. ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. Cl2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು, 0. ಸೊ -1ಇಂದ 0 ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ನಾವು ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೈನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ a loss of electron, that means it undergoes oxidation. Chloride undergoes oxidation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ +1 to 0 means decrease in oxidation number, that means it has undergone reduction. So at anode oxidation takes place and at cathode reduction takes place, and these are the electrode reactions, that is the reaction taking place at anode and cathode. Now let us see the overall reaction of this. So reactant side ಏನಿದೆ, Na plus Cl minus plus H2O, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, Na+ ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ Cl2 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ H2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H2 ಪ್ಲಸ್ Cl2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ Na ಪ್ಲಸ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 2 OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2Cl ಮೈನಸ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2Na ಪ್ಲಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2Na ಪ್ಲಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2H2O. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ NaOH ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗಿರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ sodium hydroxide by the electrolysis of brine solution, that is concentrated solution of sodium chloride. So during the manufacture of sodium hydroxide we get hydrogen gas, that is we get it as a byproduct. So this is about the method electrolysis of brine solution, So how the hydrogen gas is obtained? Dihydrogen gas is obtained as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide solution and chlorine by the electrolysis of brine solution. You can note down it is written on the board. Hydrogen gas can be obtained by the reaction of steam with hydrocarbon. By the reaction of steam with hydrocarbon or coke at high temperature in the presence of the catalyst. Hydrocarbon ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. CnH2n plus 1 plus 2 plus steam H2O, you will get carbon monoxide plus H2. So ಇಲ್ಲಿ equation balance ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ NH2O ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2n plus 1 H2 and here n. ಇದು equation balance ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. nಗೆ 1
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು. 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 H2O, ದೆನ್ 1 CO, ದೆನ್ 3 H2. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. 1 ಕಾರ್ಬನ್, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ steam with hydrocarbon we get dihydrogen gas. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದದು? ಮೀಥೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is called as water gas. ಸೊ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಮೆಥನಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನವಡೇಸ್ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್, is obtained from newspaper, scrap wood, sawdust, sewage, etc. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ನಾವು, ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವುಡ್, ಸಾಡಸ್ಟ್, ಸಿವೇಜ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, production of syngas, that is water gas, from coal, called as coal gasification. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನಿಂದ ಏನು ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಇಫ್ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ steam on coal, you will get again water gas, or we can say the production of hydrogen gas, and this is called as coal gasification. So what is coal gasification? The process of production of syngas from coal, that is nothing but coal gasification. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಕೋಕ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ in the preparation of methanol and many hydrocarbons, number of hydrocarbons. Then the process of production of syngas
from coal, called as coal gasification. Here the production of hydrogen, the yield of hydrogen can be increased by the reaction of carbon monoxide of the syngas. Again syngas is nothing but water gas. So ಇಲ್ಲಿ ಈ syngas ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ syngas ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ will get large yield of hydrogen gas. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತು ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರು 270 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1270 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇಲ್ಲಿ 673 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ iron chromate, so here the production of hydrogen gas can be increased, or the yield of hydrogen gas can be increased by the reaction of carbon monoxide of the syngas with steam in the presence of iron chromate at a temperature of about 673 Kelvin. Carbon dioxide obtained can be removed by scrubbing with sodium arsenite solution. Sodium arsenite solution. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್. ತುಂಬ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಸಿನೈಟ್. ಈ ಐರನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. FeCr2O4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ FeO ಆ್ಯಂಡ್ Cr2O3. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, FeCr2O4. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು? ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಲ್ಡನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಐರನ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ FeO ಆ್ಯಂಡ್ Cr2O3. Carbon dioxide is removed by scrubbing with sodium arsenide solution. Next, we shall study about the physical and chemical properties of hydrogen. It is dihydrogen gas. Physical properties. Hydrogen is a colorless, odorless, tasteless and combustible gas. It is lighter than air and it is insoluble in water. So this is about the physical properties of dihydrogen. It is colorless, odorless, tasteless and combustible gas. It is lighter than air and it is insoluble in water. Then about chemical properties.
chemical properties of dihydrogen is determined by bond dissociation enthalpy. So, previous class alli simple agi idra bagge helide bond dissociation enthalpy, that is the energy required to break the bond. So, hydrogen chemical properties na hege determine madabodu, that is by bond dissociation enthalpy. So, usually single bond strength between two atoms of any element will be very high. Here in this case, that is hydrogen at 2000 Kelvin, about 0.018% of dihydrogen gas dissociates into atoms. ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5000 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ 95.5% ಅಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ 5000 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೇನು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. So, therefore, hydrogen atoms exist at high temperature in an electric arc or ultraviolet radiations. Since hydrogen has 1s1 configuration, that is incompletely filled s orbital. Incompletely filled s orbital ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ dihydrogen gas is having incompletely filled orbital, it does react with almost all the elements, and it takes part in the chemical reaction by losing electron or by gaining electron or by sharing electron. So, it can take part in the chemical reaction by losing electron or by gaining electron or by sharing electron. Now, let us know the chemical reactions of dihydrogen, taking some examples. First one, reaction with halogen. Reaction of hydrogen with halogen. We are studying the chemical properties, not the preparation of hydrogen. Now, its reaction with halogens. Halogens andre yavadu? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So, will I know halogens. So, with halogens, hydrogen gives hydrogen halide. H2 ಜೊತೆ halogen ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು gaseous state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And the rate of the reaction varies from fluorine to iodine. The rate of the reaction decreases from fluorine to iodine. Fluorine ಜೊತೆ hydrogen plus hydrogen reacts with fluorine in dark. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು
ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ಲೆನಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. Bromine, it is on heating, you will get the halide, that is bromide. So bromine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಬೇಕು. So the rate of the reaction of hydrogen with halogen varies from fluorine to iodine, that is the rate of the reaction decreases from ಫ್ಲೋರಿನ್ ಟು ಅಯೋಡಿನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ ಹ್ಯಾಲನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, ಅಯೋಡಿನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಜನ್ 0. Here H plus and X minus. ಈ H2 H plus ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 to +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿಲಿ, ಝೀರೋಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಝೀರೋ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಝೀರೋಯಿಂದ +1 ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 0 to -1 ಅಂತಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೋದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನು, ಹೀಗೋದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H+ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ X2 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಅಲ್ಲಿ -1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು. 0ಇಂದ -1 ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ -1 ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಬರಬೇಕು. H2 + X2 ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ Cl2 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ HBr ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ dioxygen. Dihydrogen reacts with dioxygen to form water, and the reaction is highly exothermic. The reaction takes place in the presence of catalyst or on heating, and here balancing the equation, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4 ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್.
So, dihydrogen reacts with dioxygen to form water. It is an exothermic reaction. And here oxidation of hydrogen takes place. ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ oxidation reaction. Now, its reaction with dinitrogen. Dihydrogen reacts with dinitrogen in the presence of iron catalyst at a temperature of 673 Kelvin and at a pressure of 200 atmospheres to form ammonia. So, ಇಲ್ಲಿ equation balance ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 6 ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3. ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ dinitrogen to form ammonia and the reaction takes place in the presence of iron catalyst at a temperature of 673 Kelvin and at a pressure of 200 atmospheres. Then in this case hydrogen undergoes oxidation. So ಇಲ್ಲಿ oxidation state hydrogen 0 ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 to +1 ಅಂದರೆ increase in oxidation number, that means it undergoes oxidation. And this method is used in the manufacture of ammonia by Haber's process. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಕಲಿತೀರ. ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ Haber's process. Next, reaction with metals. Hydrogen reacts with some of the metals at high temperature to give corresponding hydrides. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಮು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು, ಲಿಥಿಯಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? H2 ವಿತ್ ಲಿಥಿಯಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಥಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ dihydrogen reduces metal ions and metal oxides to corresponding metals. So hydrogen reduces metal ions and metal oxides into corresponding metals. Example ತಗೊಂಡೋಣ, palladium 2+ ion. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ H2+ palladium 2+, ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ PD ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, H2ನ H+ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮೆಟಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2+ ಇಂದ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್
oxidation number means it is reducing the metal ion to metal, and this takes place in aqueous solution. It reduces metal ions in aqueous solution to corresponding metal. With metal oxide, so ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು. ಓಕೆ, ಜನರಲಾಗಿ ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಓ ವೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ H2O, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವೈ H2O, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟಲ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಮೆಟಲ್ನಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆನ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರ, ಕ್ವೆಶನ್ನು ಇದ್ರ ಬದಲು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು, H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಯು, ಅಯಾನ್ ಇದೇನಾಯಿತು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು, ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಪರ್, ಅಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಪರ್. H2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then reaction with organic compounds. Reaction with organic compounds. Dihydrogen reacts with organic compounds to give hydrogenated product. Hydrogenated product ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಡೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಆಯಿಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, oil, cotton seeds, soya bean. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್. ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವನಸ್ಪತಿ ಗೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಾಲ್ಡಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಆಯಿಲ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಲ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. then this is called as, the resulting product is called as hydrogenated product.
one more example, hydroformylation of olefins. Hydroformylation of olefins. Olefins ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, RCH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಸೊ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಥೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ propene. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಆಲಿಫಿನ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿಲಿ, ಇದೆರಡೂ ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ CHO ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪೆನೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, CHO ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ on further reduction with hydrogen, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ H2 ಈ H ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ RCH2 CH2OH. RCH2, ಈ CH2 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಯಿತು, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು, OH. ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫಾರ್ಮೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲಿಫಿನ್ಸ್. ಆಲಿಫಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆನ್ ಆಲಿಫಿನ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. And that aldehyde on further reduction ಅಥವಾ reaction with hydrogen we get alcohol. Reduction ಅಂತಂದರೆ addition of hydrogen. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. So this is about hydroformylation of olefins. So chemical reaction ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲಜನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲಜನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ. Reaction with metals we get hydride, and reaction of hydrogen with metal ions or metal oxide we get metal. Reaction with organic compounds we get hydrogenated product. Now about the uses of dihydrogen. Uses of dihydrogen. It is used in the manufacture of ammonia. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. It is used in the manufacture of ammonia, and this ammonia formed is used in the manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizers. So it is
used, hydrogen is used in the manufacture of ammonia. That ammonia formed is used in the manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizers. Then it is used in the manufacture of fat from oil. So, vegetable oils are converted to edible fat. How? By hydrogenation. Then it is used in the manufacture of methanol. So, methanol ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ CO ಮತ್ತು H2 ಜೊತೆ reaction ಆದಾಗ you get methanol, an organic compound. Then it is used in the manufacture of hydrides. So, ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then in the manufacture of HCl, in the manufacture of HCl, hydrochloric acid, ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, by the reaction of hydrogen with chlorine. It is used in the metallurgical process, that is in the extraction of metal. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is, it is used in the extraction of metals, that we call it as metallurgical process. Then hydrogen gas is used as a rocket fuel. Then atomic hydrogen and oxyhydrogen torches are used in cutting and welding. ಸೊ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟಾರ್ಚಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ದಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ in an electric arc, and when these hydrogen atoms are allowed to recombine at the surface to be welded, it generates a temperature of about 4000 Kelvin. So, ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ನ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ welding and in cutting. Then it is used in fuel cells. ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. What is the advantage of using hydrogen in the fuel cells? Using fuel cells, there will be no, using hydrogen in the fuel cells reduces pollution and also releases large amount of energy in comparison to gasoline and other fuels. ಸೊ ಬೇರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಡೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವನಸ್ಪತಿ ಘೀ. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಥನಾಲ್, then hydrides, then hydrochloric acid, then it is used in metallurgical process and as a rocket fuel, and the atomic hydrogen and oxyhydrogen torches are used for cutting and welding purposes. Then it is used in fuel cells to generate electrical energy. So this is about the hydrogen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ.
Now, it is time to recall the concepts covered in today's session. Today, we studied about the different methods of preparation of hydrogen, physical properties, chemical properties and the uses of dihydrogen. Dear students, for free downloading of questions and assignments on this topic, please log in to our website www.mypuchemistry.in, and you are watching My PU Chemistry YouTube channel. Thank you.